Hello, today we are going to study the topic of final account of banking company in the subject of Advanced Financial Accounting MCOM Semester 3. This problem is with the acceptance of bills on behalf customer. In that, the case of acceptance, endorsement and other obligations basically represents the bills accepted or endorsed by the bank on behalf of its customer. Let's now read the problem. There are particulars, debit rupees and credit rupees column and given additional information. From the following balance of Lakshmi Bank Limited, Satara on 31st March 2018, prepare profit and loss account and balance sheet as on that date. Particulars: equity shares capital of rupees 100 each or rupees 50 paid up, 4 lakh credit rupees. Profit and loss account on 1st April 2017, credit rupees 1 lakh 60,000. Current deposit account, credit rupees 13 lakh 64,000. Fixed deposit account, credit rupees 15 lakh 60,000. Savings account, credit rupees 10 lakh 26,000. Directors fees, debit rupees 18,000. Audit fees, debit rupees 4,000. Furniture, the cost rupees 4 lakh, debit rupees 3 lakh 48,000. Interest and discount received, credit rupees 8 lakh 40,000. Commission exchange, credit rupees 4 lakh. Reserve fund, credit rupees 1 lakh 40,000. Printing and stationery 34,000. Rent and taxes 16,000. Salary 2 lakh 80,000. Building cost rupees 12 lakh, debit rupees 9 lakh. Law charges 6,000. Cash in hand 64,000. Cash with bank, cash with RBI 14 lakh. Cash with other banks 13 lakh. Investment at cost 4 lakh 80,000. Loan, cash, credit and overdrafts 12 lakh. Bill discounted and purchased 5 lakh 60,000. Interest paid 6 lakh. Borrowings from Lakshmi Bank 8 lakh. Branch adjustment account 5 lakh 20,000 and total both column debit rupees and credit rupees 72 lakh 10,000, 72 lakh 10,000. The additional information is, first is, the bank has accepted on behalf of the customer's bills worth rupees 6 lakh against the securities of rupees 7 lakh 60,000 lodged with the bank. Second is, rebate on bills discounted rupees 22,000. Third, provide depreciation on building 10% and furniture 5% on cost. Fourth, provide rupees 6,000 for bad debts. Now I want to draw a balance sheet of Lakshmi Bank Limited with usual headings. Let's start the solving the problem. In the balance sheet, you want to make a column of capital and liabilities, schedules and rupees. In the capital and liability column, we want to mention
capital capital and asset schedule. In this column you want to write the schedule numbers without missing it. Similarly, you want to draw profit and loss account, and in the particular column you want to mention income, expenditure, profit and loss, and appropriations. Schedule number is the schedule number column and amount in amount column. When I simplify the schedule, there is no need to create a schedule number, and the problem is to simplify the schedules is as much as you need. जर शेड्यूल्सची ज्या शेड्यूल्सची आपल्याला गरज आहे तेच शेड्यूल्स आपल्याला या ठिकाणी ओपन करायचे आहेत. सगळे शेड्यूल्स ओपन करायचे नाही आहेत. नाव लेट्स स्टार्ट द सॉल्विंग द प्रॉब्लेम. या ठिकाणी आपण बॅलन्स शीट ऑफ लक्ष्मी बँक लिमिटेड ॲज ऑन 31 मार्च 2018 याप्रमाणे हेडिंग दिलेलं आहे. कॅपिटल अँड लायबिलिटीज, शेड्यूल्स, रुपीज हे कॉलम तयार करून घेतलेले आहेत. कॅपिटल, ॲसेट आणि याच्यामध्ये शेड्यूल्स आलेले आहेत आणि शेड्यूल्सचे नंबर या ठिकाणी आपण मेन्शन करणार आहोत. आणि शेड्यूल्सची जी फायनल अमाऊंट येते ती फायनल अमाऊंट आपण रुपीज कॉलममध्ये मेन्शन करणार आहोत. सेम त्याच पद्धतीने आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट फॉर द इयर एंडेड 31 मार्च 2018 हे हेडिंग द्यायचं आहे. आणि सेम वरीलप्रमाणे आपल्याला या ठिकाणी फक्त पर्टिक्युलर्स, शेड्यूल नंबर अँड रुपीज कॉलम तयार करायचे आहेत. हे 4 आपल्याला पर्टिक्युलर्स यामध्ये घ्यायचे आहेत आणि याच्यामध्ये आपल्याला शेड्यूल्स मेन्शन करायचे आहेत. नेहमीप्रमाणे बॅलन्स शीटमध्ये 1 ते 12 शेड्यूल्स येतात आणि प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमध्ये 13 ते 16 शेड्यूल्स येतात. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आणि ॲप्रोप्रिएशन्समध्ये आपल्याला नेट प्रॉफिट काढताना थोडंसं कॅल्क्युलेशन करावं लागतं, कारण नेट प्रॉफिट बरोबरच आपण स्टॅट्युटरी रिझर्व हा काढत असतो 25% जो आहे तो. त्यासाठी या ठिकाणी आपल्याला थोडीशी वर्किंग नोट करावी लागते, ते आपण करूया. आणि अशा प्रकारे आपल्याला शेड्यूल्स ओपन करायचे आहेत. पहिलं शेड्यूल्स ओपन केलेलं आहे कॅपिटल, रिझर्व अँड सरप्लस. दुसरं शेड्यूल आहे, तिसरं शेड्यूल आहे डिपॉझिट, चौथं शेड्यूल आहे बोरोइंग्स, पाचवं आहे अदर लायबिलिटीज अँड प्रोव्हिजन्स, सहावं शेड्यूल आहे कॅश अँड बॅलन्स विथ रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, शेड्यूल नंबर 9 आहे ॲडव्हान्स, शेड्यूल नंबर 10 फिक्स ॲसेट, शेड्यूल नंबर 13 इंटरेस्ट अर्नेड, नेक्स्ट अदर इन्कम, त्यानंतर इंटरेस्ट एक्सपेंडेड आणि शेड्यूल नंबर 16 इम्पॉर्टंट शेड्यूल ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस. आणि या ठिकाणी वर्किंग नोट दिलेल्या आहेत त्या आपण पाहूया स्टेप बाय स्टेप. एवढे शेड्यूल्स आपल्याला ओपन करायचे आहेत या प्रॉब्लेममध्ये. आपण आता सुरुवात करूया प्रॉब्लेम सोडवायला. शेड्यूल नंबर 1 या ठिकाणी पहा, कॅपिटल दिलेलं आहे, पहिलेच पोस्टिंग आहे इक्विटी शेअर्स कॅपिटल ऑफ ₹100 ईच, ₹50 पेड. नेक्स्ट शेड्यूल रिझर्व अँड सरप्लस. स्टॅट्युटरी रिझर्व याची अमाऊंट आपल्याला वर्किंग नोटमधून घ्यायची आहे. या ठिकाणी अमाऊंट आलेली 29 आणि इथे आपल्याला 30 मेन्शन केलेले आहेत. याचा अर्थ आपल्याला सगळ्या अमाऊंट थाउजंड्समध्येच घ्यायच्या आहेत. 2,09,000 अशी अमाऊंट असणार आहे ही. त्यानंतर रिझर्व फंड 1,40,000 अशी अमाऊंट आहे ही. ही अमाऊंट कुठून आली ती पाहूया आपण. रिझर्व फंड प्रॉब्लेममध्ये पहा या ठिकाणी आहे रिझर्व फंड, ती अमाऊंट आपण इथे घेतलेली आहे. त्यानंतर बॅलन्स इन प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट 2,45,000. ती अमाऊंट कुठून आली, कशी आली ती पाहूया आपण. शेड्यूल नंबर 3 या ठिकाणी पाहूया. ह्या सर्व अमाऊंट आपण थाउजंडमध्ये घेतलेल्या आहेत,
करंट डिपॉझिट, सेविंग डिपॉझिट आणि फिक्स्ड डिपॉझिट याची अमाऊंट आपण प्रॉब्लेममधून घेतलेली आहे. या ठिकाणी करंट डिपॉझिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉझिट अकाउंट आणि सेविंग्ज अकाउंट ही अमाऊंट आपण घेतलेली आहे या ठिकाणी आणि याची टोटल केलेली आहे खाली. त्यानंतर शेड्यूल नंबर 4 बोरोइंग्स फ्रॉम लक्ष्मी बँक 8 लाख रुपीज पाहूया. या ठिकाणी पहा प्रॉब्लेममध्ये ही अमाऊंट आपण घेतलेली आहे. बोरोइंग्स फ्रॉम लक्ष्मी बँक ते आपण या ठिकाणी मेन्शन केलेली आहे. नेक्स्ट शेड्यूल अदर लायबिलिटीज अँड प्रोव्हिजन्स, ब्रँच ॲडजस्टमेंट अकाउंट 5,20,000 आणि बिल रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 22,000. या ठिकाणी आपण अमाऊंट घेतलेली आहे. फर्स्ट ब्रँच ॲडजस्टमेंट अकाउंट आणि रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ₹22,000 ती इथे घेतलेली आहे आपण आणि त्याची टोटल एकत्र खाली केलेली आहे. शेड्यूल नंबर 6 कॅश अँड बॅलन्स विथ रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कॅश इन हँड 64,000 आणि बॅलन्स विथ रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया 14 लाख रुपये ती या ठिकाणी पहा आलेली आहे. कॅश इन हँड अँड रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची अमाऊंट आपण इथे घेतली आहे आणि त्याची टोटल खाली केली आहे. त्यानंतर शेड्यूल 9 ॲडव्हान्स बिल परचेस अँड डिस्काउंटेड 5,60,000 या ठिकाणाहून घेतलेली आहे आपण ती अमाऊंट 5,60,000 आणि पुढे कॅश क्रेडिट्स ओव्हरड्राफ्ट लोन 1 या ठिकाणी पहा कुठून घेतलेली आहे आपण ही अमाऊंट. प्रॉब्लेममध्ये शोधूया आपण. या ठिकाणी पहा कॅश क्रेडिट ओव्हरड्राफ्ट अँड लोनची ही अमाऊंट जी आहे 1,194 म्हणजेच 30 पुढे केल्यावरती आपल्याला जी अमाऊंट मिळते त्या अमाऊंटमधून आपण ही अमाऊंट लेस करायची आहे. म्हणजेच की प्रॉब्लेममध्ये ही जी अमाऊंट दिलेली आहे कॅश लोन कॅश क्रेडिट अँड ओव्हरड्राफ्ट 12 लाख ही अमाऊंट दिलेली आहे. त्याच्यातून आपल्याला बॅड डेब्ट्स मायनस करायचे आहेत. याची ॲडजस्टमेंट पाठीमागे दिलेली आहे प्रॉब्लेमच्या. या ठिकाणी पहा अशा प्रकारे इथे ॲडजस्टमेंट दिलेली आहे. लोन कॅश क्रेडिट अँड ओव्हरड्राफ्ट 12 लाखमधून प्रोव्हिजन फॉर बॅड डेब्ट्स 6 लाख वजा केल्यानंतर आपल्याला अमाऊंट मिळाली आहे 11,94,000. ती अमाऊंट आपण या ठिकाणी मेन्शन केलेली आहे आणि जी आपली टोटल आहे ती खाली घेतलेली आहे 17,54,000. पुढचे शेड्यूल आहे फिक्स ॲसेट. याच्यामध्ये आपण सगळ्या ॲसेट घेतलेले आहेत विथ डेप्रिसिएशन जे चार्ज करायला सांगितलेलं आहे ते. बिल्डिंगची कॉस्ट आणि आपल्याला कॉस्ट अमाऊंटवरती जी कॉस्ट अमाऊंट प्रॉब्लेममध्ये दिली आहे त्याच्यावरती चार्ज करायचं आहे. या ठिकाणी पहा बिल्डिंग कॉस्ट रुपीज किती दिले पाहूया. बिल्डिंग या ठिकाणी पहा बिल्डिंग 12 लाख आहे. डेप्रिसिएशन आपल्याला किती सांगितलेलं आहे त्याच्यावरती बिल्डिंगवरती 10% डेप्रिसिएशन सांगितलेलं आहे ते आपण या ठिकाणी केलेलं आहे. अमाऊंट आपण आउटर कॉलमला घेतली आहे. फर्निचरचं सुद्धा डेप्रिसिएशन किती सांगितलेलं आहे 5% सांगितलेलं आहे आणि फर्निचरची अमाऊंट पाहूया. या ठिकाणी दिलेली आहे पहा फर्निचर त्या अमाऊंट आपण या ठिकाणी घेतलेली आहे. त्याच्यावरती 5% डेप्रिसिएशन आपण चार्ज करून अमाऊंट आपण आउटर कॉलमला घेतली आणि त्याची टोटल या ठिकाणी केलेली आहे. शेड्यूल नंबर 13 इंटरेस्ट अर्नेड इंटरेस्ट अँड डिस्काउंट 8,18,000 ही अमाऊंट कुठून आली पाहूया. 8,18,000 इंटरेस्ट अँड डिस्काउंटची जी अमाऊंट आहे ते आपण प्रॉब्लेममध्ये शोधूया. इंटरेस्ट अँड डिस्काउंट या ठिकाणी वर्किंग नोट दिलेली आहे. इंटरेस्ट अँड डिस्काउंटची 8,40,000 जी प्रॉब्लेममध्ये अमाऊंट दिलेली आहे
या ठिकाणी पहा इंटरेस्ट डिस्काउंट रिसिव्ड 8,40,000 ते आपण इथे घेतलेली आहे. आणि याच्यातून रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटची जी ॲडजस्टमेंट दिलेली आहे 22,000 ते आपण मायनस केलेली आहे. आणि टोटल आपल्याला मिळाले आहे 8,18,000 ते आपण या ठिकाणी मेन्शन केलेले आहे. आणि त्याच्यामध्ये दुसरं कोणतेही पर्टिक्युलर नाही आहे, आपण एकच अमाऊंट आपल्याला मिळाली आहे, त्याची टोटल आपण इथे घेतलेली आहे. सेम तीच टोटल येणार 8,18,000. नेक्स्ट 4th शेड्यूल अदर इन्कम, कमिशन अँड एक्सचेंज 4 लाख. कमिशन अँड एक्सचेंजसुद्धा आपण प्रॉब्लेममधूनच अमाऊंट घेतलेली आहे. कमिशन अँड एक्सचेंज या ठिकाणी पहा इथे आहे. कमिशन अँड एक्सचेंजचे अमाऊंट 4 लाख ते आपण या ठिकाणी मेन्शन केलेली आहे. याच्यामध्ये एकच पर्टिक्युलर आहे, त्याची टोटल आलेली आहे, सेम आपण ती खाली घेतलेली आहे. नेक्स्ट शेड्यूल पाहूया. इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, इंटरेस्ट पेड आहे 6 लाख. आपण ती अमाऊंट पाहूया. प्रॉब्लेममध्ये पहा या ठिकाणी आहे इंटरेस्ट पेड 6 लाख ते आपण इथे घेतलेले आहे. एकच पर्टिक्युलर आहे, सेम टोटल आपण खाली घेतलेली आहे 6 लाख त्याची. अँड ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस याच्यामध्ये सर्व खर्च आपण घेणार आहोत. प्रॉब्लेममध्ये जो सर्व खर्च दिलेला आहे पेमेंट टू द प्रोव्हिजन एम्प्लॉईज, रेंट, टॅक्सेस अँड लाईटनिंग, प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी, डेप्रिसिएशन ऑन बँक्स प्रॉपर्टी, डायरेक्टर्स फीज, ऑडिटर्स फीज, एक्सपेन्सेस इन्क्लुडिंग ब्रँच ऑडिटर अँड लॉ चार्जेस, ह्या सगळ्या ज्या आपल्याला दिलेल्या आहेत त्या सर्व आपण या ठिकाणी मेन्शन केलेल्या आहेत आणि त्याचे टोटल खाली घेतलेले आहे. आता हे शेड्यूल्स आपले ओपन करून झालेले आहेत. त्यापैकी 1 ते 12 शेड्यूल्स आहेत ते आपण नेहमीप्रमाणे बॅलन्स शीटला पोस्टिंग करतो आणि 13 ते 16 शेड्यूल्स प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला पोस्ट करतो. मग आपण 1 ते 12 शेड्यूल्सच्या ज्या फायनल अमाऊंट आलेल्या आहेत त्या आपण स्टेप बाय स्टेप या अकाउंट्समध्ये ट्रान्सफर करूया. कॅपिटलची अमाऊंट 4 लाख ती इथे आलेली आहे, आपण ती घेतलेली आहे. त्यानंतर स्टॅट्युटरी रिझर्व सरप्लस या ठिकाणी अमाऊंट आपण त्याची पोस्टिंग केलेली आहे. डिपॉझिटच्या अमाऊंट पोस्ट केलेली आहे, शेड्यूल नंबर दिलेले आहेत. बॉरोइंगच्या अमाऊंट इथे घेतलेली आहे, त्याचा शेड्यूल नंबर इथे घेतलेला आहे. अदर लायबिलिटीज अँड प्रोव्हिजन त्याची पण आपण या ठिकाणी घेतलेली आहे 542 या ठिकाणी. आपण ह्या ज्या सगळ्या अमाऊंट आहेत त्या थाउजंड्समध्ये आहेत. प्रत्येक अमाऊंटच्या पुढे 30 लावून जेवढी अमाऊंट होईल तेवढी अमाऊंट आपल्याला घ्यायची आहे. कॅपिटल हे जे आहेत त्याची टोटल आपण या ठिकाणी केलेली आहे सेपरेट. टोटल 1 2 3 4 5 शेड्यूल्सची टोटल. त्यानंतर ॲसेट्स 6 ते 12 शेड्यूल्स. कॅश अँड बॅलन्स विथ रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया शेड्यूल नंबर 6 त्याची टोटल इथे घेतली आहे. बॅलन्स विथ बँक अँड मनी ॲट कॉल अँड शॉर्ट नोटीस शेड्यूल नंबर 7 त्याची टोटल या ठिकाणी घेतली आहे. त्यानंतर इन्व्हेस्टमेंट 480 त्याची टोटल या ठिकाणी. ॲडव्हान्स, फिक्स ॲसेट, अदर ॲसेट याची टोटल आपण केलेली आहे. अँड कॉन्टिंजंट लायबिलिटी, बिल्स फॉर करेक्शन या सगळ्याची टोटल आपण या ठिकाणी सेपरेट केलेली आहे. या अकाउंटमध्ये बॅलन्स शीट ऑफ लक्ष्मी बँक लिमिटेडमध्ये आपल्याला जास्त कॅल्क्युलेशन करण्याची गरज नसते. कॅल्क्युलेशन करावं लागतं आपल्याला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमध्ये थोडंसं, ते पण प्रॉफिट अँड लॉस आणि ॲप्रोप्रिएशनमध्ये नेट प्रॉफिट काढण्यासाठी आणि स्टॅट्युटरी रिझर्व काढण्यासाठी. कारण स्टॅट्युटरी रिझर्व जो या ठिकाणी येतो स्टॅट्युटरी रिझर्व आपण काढलेला आहे या ठिकाणी. तो स्टॅट्युटरी रिझर्व 25% आपण रिझर्व अँड सरप्लसमध्ये ॲड करतो. त्याच्यामुळे या ठिकाणी आपल्याला व्यवस्थितच कॅल्क्युलेशन करावं लागतं. पाहूया आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट फॉर द इयर एंडेड 31 मार्च 2018. पर्टिक्युलर, शेड्यूल नंबर अँड रुपीज सगळ्या अमाऊंट आहेत.
थाउजंड्समध्ये. फर्स्ट इन्कम इंटरेस्ट अर्नेड शेड्यूल नंबर 13, त्याची टोटल आपण घेतलेली आहे 818. नेक्स्ट अदर इन्कम इंटरेस्ट अर्नेडची टोटल आहे 818. अदर इन्कमची टोटल आहे शेड्यूल नंबर 14 400 आणि याची टोटल आपण केलेली आहे 1218, म्हणजेच की याची टोटल येणार 1,00,000. याची टोटल या ठिकाणी दिसते पहा. पुढे एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट एक्सपेंडेड शेड्यूल नंबर 15, त्याची टोटल या ठिकाणी केलेली आपण. त्यानंतर ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस शेड्यूल नंबर 16, त्याची टोटल केलेली आहे. प्रोव्हिजन अँड कॉन्टिंजंट्स ₹6,000, त्याची टोटल आपण केलेली आहे या ठिकाणी. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट पाहूया. नेट प्रॉफिट फॉर द इयर, प्रॉफिट अँड लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड. या ठिकाणी आपल्याला कॅल्क्युलेशन करताना मागच्या 2-3 प्रॉब्लेममध्ये आपण कॅल्क्युलेशन कसं करायचं ते शिकलेलो आहोत. त्याप्रमाणे कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. ॲप्रोप्रिएशन्समध्ये ट्रान्सफर टू स्टॅट्युटरी रिझर्व्ह 25% ॲड करायचा आहे, चार्ज करायचा आहे. आणि बॅलन्स टू बॅलन्स शीट जो आहे तो या ठिकाणी अमाऊंट आपल्याला हीच अमाऊंट आपण या ठिकाणी घेतो रिझर्व्ह अँड सरप्लसला. त्याच्यामुळे या ठिकाणी ही अमाऊंट बरोबर येईल आणि टोटल आपली आलेली आहे 274. या ठिकाणी जी टोटल आलेली आहे किंवा नेट प्रॉफिट फॉर द इयर काढायचं जे फॉर्म्युला वगैरे आहे ते आपण 4-5 प्रॉब्लेममध्ये मागे शिकलेलो आहोत. सेम त्याच पद्धतीने याची आपल्याला नेट प्रॉफिट काढायचं आहे आणि त्याच नेट प्रॉफिटवरती ट्रान्सफर टू म्हणजेच की स्टॅट्युटरी रिझर्व्ह 25% आपल्याला चार्ज करायचं आहे. नेट प्रॉफिट इथे 114 आलेला आहे, 1,14,000. या ठिकाणी 1,14,000वरती 25% आपल्याला चार्ज करायचा आहे स्टॅट्युटरी रिझर्व्ह, तो आलेला आहे 29,000. तोच सेम आपण या ठिकाणी घेतलेला आहे. आणि या ठिकाणी 274 म्हणजे 2,74,000 ही आपली अमाऊंट आलेली आहे आणि आपला हा प्रॉब्लेम या ठिकाणी कंप्लीट झालेला आहे. अशा प्रकारे हे शेड्यूल्स, बॅलन्स शीट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट हे सगळे शेड्यूल्स ओपन करून घ्यायचे आहेत. हे 2 शेड्यूल्स आणि वर्किंग नोट आवश्यक असलेल्या ठिकाणी आपल्याला वर्किंग नोट करावीच लागते. आणि हा आपला प्रॉब्लेम आहे. अशा प्रकारे हा आपला प्रॉब्लेम असणार आहे आणि हे आपलं कॅल्क्युलेशन आहे.